آپ سب پر سلامتی ہو. حبیب جالب کا لکھا ہوا ہے، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا، آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اس ولاگ میں ہمت ابھی بھی نہیں ٹوٹی. ہاں، اس ورلڈ کپ کے حوالے سے تو ٹوٹ چکی. ہاں، جو ہم دعوے کر رہے تھے اس میں تو جھوٹے ثابت ہوئے. ہاں، جو ہم نے امیدیں لگا رکھی تھیں ان کا تو قتل عام ہو گیا. ہاں، ہم جو پرفارمنس دکھانا چاہتے تھے وہ تو پاتال کی گہرائیوں میں جا گری. ہاں، ہم ٹاس جیتنا چاہتے تھے لیکن شری ناتھ کا ساتھ ہمیں نصیب نہیں تھا کہ جب سکہ ہوا میں اچھالا گیا، دائرے سے باہر گرا، جا کے شری ناتھ جی نے اٹھایا اور اشارہ کر دیا کہ انگلینڈ جیت چکا. ہم تو وہیں پہ مر گئے، ہمارے تو پیسے وہیں پہ ڈوب گئے، سرمایہ کاری کا تو خواب مر گیا، 400 کرنے کے خواب ادھورے رہ گئے، آنکھیں چندھیا گئیں، سماعتیں قابل سماعت نہ رہیں، حلقوم سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے. کیا کرتے، مرتے کیا نہ کرتے. ہم نے بطور پاکستانی یہ خواہش کی تھی کہ ہم اگر ٹاس جیتتے ہیں تو 400 سے زیادہ رنز بھی بنا سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ خواہش کر رہے تھے کہ ہم دنیا کرکٹ کی بہترین پرفارمنس بھی دکھا سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ وکٹ پچز اپنی موافق بناتے ہیں تو ہم آپ کی کایا پلٹ بھی سکتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم خراب کارکردگی پہ سر فہرست آ چکے ہیں تو اسی فہرست کو پھاڑ کے ایک نئے پرچے کے اوپر اپنی تاریخ کو دوبارہ رقم کر سکتے ہیں. لیکن یہ خام خیالی ثابت ہوئی، لیکن یہ سب دھواں دھار ثابت ہوا. دھواں چھٹا، گرد بیٹھی اور منظرنامہ تبدیل تھا. مان لیا کہ انگلینڈ ٹاس جیت گیا، مان لیا کہ جواریے مر گئے، مان لیا کہ ساری دنیا کرکٹ کی طاقتیں ہمارے مخالف ہو گئیں، مان لیا کہ سب کچھ ہماری مخالف سم سے چلتا ہوا ہمیں دکھائی دیا اور ہم مقام اسفل سے نیچے بیٹھے ہوئے دکھائی دی، مان لیا. لیکن دنیا کے اندر بہترین پرفارمنس کا نعرہ لگانے والے کون تھے؟ آل راؤنڈر کی فہرست میں اپنا نام منوانے والے کون تھے؟ 2019 کی تاریخ دہرانے کی بجائے 1992 کا نعرہ لگانے والے کون تھے؟ شاہین شاہ کی وکٹس دیکھنے والے، اس سے امید لگانے والے اور شاہین شاہ کو انہی شاہینوں کا شاہ قرار دینے والے کون تھے؟ بھارت کی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑانے کے دعوے کرنے والے کون تھے؟ پاکستانی بیٹر بابر اعظم اور کپتان کو کنگ کہنے والے کون تھے؟ حارث رؤف کی دنیا بھر میں بالرز کی رفتار میں سب سے آگے جانے والے کا کہنے والے کون تھے؟ افتخار احمد کی بہترین پرفارمنس کے نعرے لگانے والے کون تھے؟ امام الحق کو اپنے ماموں جان کی عکاسی کرنے والے کون تھے؟ اگر پاکستانی ٹیم زبوں حالی کا شکار ہوئی، بدترین شکستوں کا سامنا کیا، لائن اینڈ لینتھ ہم بھولے رہے، اور انگلینڈ جیسی ٹیم جو اس ایونٹ کے آغاز کے اوپر ہاٹ فیورٹ ٹیموں میں شمار ہوتی تھی، جو بدترین شکستوں سے دوچار رہی، اس کے مقابلے میں ہماری بالنگ لائن کہاں پہ دکھائی تھی؟ انہوں نے دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دی. انہوں نے بتایا کہ تم اس قابل نہیں ہو. انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے ماننے والے، تمہاری مدح سرائی کرنے والے، تمہاری تعریفوں میں آسمان اور زمین کی کلابیں ملانے والے کمزور ترین بدھو، کم عقل، کم فہم ہیں. انہیں ذرا برابر یہ سمجھ نہیں ہے کہ کرکٹ جدت پسندی اختیار کر چکی ہے. انہیں ذرا برابر اس بات کا نہیں پتا کہ بایو میکینیکل طریقے سے کس طرح سے کھیل پیش کیا جاتا ہے. انہیں ذرا برابر یہ نہیں پتا کہ اگر ہم پچز اپنے موافق بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سیم سے بال زمین پہ پھینکنے کا ہنر بھی آنا چاہیے. انہیں ذرا برابر یہ نہیں پتا کہ کیچ پکڑنے کے لیے پاؤں باؤنڈری سے دور رکھنے کا طریقہ اپنانا چاہیے، کہ کس طرح ہوا میں اچھالا جاتا ہے، باؤنڈری سے پار جایا جاتا ہے، پھر واپس آ کے کیچ پکڑا جاتا ہے. انہیں قطعی طور پہ یہ معلوم نہیں. ہاں، ہم خود کو کم فہم اس وقت مانتے ہیں، ہم خود کو کم عقل مانتے ہیں، ہم خود کو مانتے ہیں کہ ہم نے ایگزام کے اندر وہ امیدیں لگا رکھی تھیں کہ جو امیدیں رانا ٹنگا سے نہ لگا سکے.
जो उम्मीदें ब्रायन लारा से बंदा ना लगा सके, जो उम्मीदें वसीम अकरम और इमरान खान से बंदा ना लगा सके, हमने इनसे लगा ली। हम टुच्चे हैं ये नहीं है, हमने उम्मीदें लगाई, सारे हमारे मुखालिफ हुए, हमने तो सिर्फ इसी को बुनियाद बना लिया कि भाईजान पिचें उनकी, वो हमारे मुखालिफ हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि जुआ इसमें लगता है और बहुत बड़ी तादाद में लगता है, ये मानने में है, और कोई इससे अगर इनकारी होता है तो मैं नहीं होता। मैं मानता हूं पाकिस्तान और इंडिया का अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हो, 1.5 खरब रुपए से नीचे का कारोबार नहीं है, मैं मानता हूं। और आम जो प्रोग्राम है, आम जो मैचेस होते हैं, जो सीरीज के बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज के, वो 5 अरब का मैच होता है, ये 1.5 खरब का मैच था। हम डूबे हैं तो वो भी डूबे हैं, वो भी सकट पकड़ के बैठे हुए हैं, उनसे भी मैनेज नहीं हो पाया। हर टीम में 3-3 खिलाड़ी होते हैं जो मैनेज किए जाते हैं। अंदाजा लगाइए कि बड़ी बड़ी टीमों में वो 3-3 खिलाड़ी कौन से होंगे। स्पॉट फिक्सिंग कौन करता है? स्पॉट फिक्सिंग के तरीका कार क्या है? बॉल आई है, बॉल को आपने सिर्फ टिप करना है, स्पॉट फिक्सिंग में। टॉस होगा, टॉस कौन जीतेगा, वो भी स्पॉट फिक्सिंग में। वो मेन फिक्सिंग के अंदर भी है, की फैक्टर के तौर पे यूज हो रहा है। बॉल आई है, उसे कितने फिट का वाइड करवाना है, ये भी स्पॉट फिक्सिंग है। बॉल करवाई गई है, बाउंसर मारना है या यॉर्कर मारना है या लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करवानी है, स्पॉट फिक्सिंग में। पूरे इवेंट के अंदर स्पॉट फिक्सिंग का कारोबार चलता है। लेकिन कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईसीसी को यह रिपोर्ट करते हैं कि हमें फिक्सिंग के लिए राबिता किया गया और हमने आगे से इनकार कर दिया, या हम बिल्कुल खामोश हैं, आप खुद जवाब दे लें, इस नंबर से हमें राब्ता है। नहीं होता। दुनिया भर के अंदर ये जितने भी खेल हैं, बिलखुसूस ये क्रिकेट का खेल, ये सरमाए का खेल है, जज्बात का खेल है, एहसासात का खेल है और उनके कत्लेआम का खेल है। आपके एहसासात और जज्बात के ऊपर यह खेल नहीं पेश किया जाता। अगर पाकिस्तान को अपने अंदर बेहतरी लानी है तो बेहतरी लाने के बहुत से मौके अभी आएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से खेल को बेहतर किया जा सकता है। पिचेस जो बनाई जाती हैं, वो पिचेस किस तरीके से बनाई जानी चाहिए, दुनिया भर के अंदर किस साख्त की पिच के ऊपर कौन कैसा खेलता है। अगर आप कॉम्बो नहीं बन पाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया कॉम्बो बन रही है, उसे पता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस बाउंस उस पर बहुत ज्यादा होता है, तो वो उस पर खेलने की महारत भी रखते हैं और उसके लिए वो पिचेस तैयार करते हैं। और अगर उनके क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पिच काबिल अमल ना हो तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने मुल्क की पिच के ऊपर भी खेल के देखते हैं कि फट्टा पिच के ऊपर किस तरीके से खेला जा सकता है। लोग इंग्लैंड जैसी घास वाली पिचेस भी बना के उसके ऊपर खेल पेश करते हैं। ग्राउंड की साख्त को सख्त भी बनाया जाता है, नरम ग्राउंड भी बनाए जाते हैं, हर तरह के ग्राउंड बना के फिर उस पे ऊपर खेल पेश किया जाता है। फिर बहुत सी शॉट्स जो है जो जिद्दत पसंदी के तहत नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, हमारे ऊपर नहीं है, हमें पता ही नहीं। हम रिवायती खेल पेश करना चाहते हैं, हम जहन में सिर्फ एक रखा हुआ है, कवर ड्राइव किसकी अच्छी है। हमें ये नहीं पता स्कूप क्या है, हमें ये नहीं पता स्वीप क्या है, हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से नई खेल को पेश करना है। भाई, हेलीकॉप्टर शॉट हमारी इजाद करदा नहीं है, स्कूप शॉट हमारी इजाद करदा नहीं है। वो जिनकी इजाद करदा है वो बेहतरी के लिए कोई काम करते हैं, आउट हो भी जाएं तो उन्हीं के नाम की वो शॉट अगला प्लेयर लगाए तो उसे खराजे तहसीन पेश किया जाता है। अब आप ये बता दें कि असरे हाजिर के अंदर जितने हमारे क्रिकेटर खेल रहे हैं, क्या इनके नाम की शॉट मुस्तकबिल के अंदर जाके कोई लगाए और यह कहा जाएगा कि उसकी थी? कितने प्लेयर्स? गिनती के बता दें, मान जाऊंगा। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलतियां हो गई कि हम उम्मीद लगा के बैठे थे। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा स्ट्रक्चर तब्दील होगा, सिर्फ कप्तान तब्दील कर देने से कुछ नहीं होगा। यही कप्तान बेहतर भी कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर उस तरीके से तरतीब देना होगा जिस तरीके से दुनिया क्रिकेट तरतीब दे रही है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।